हेलो एवरीवन सार ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची आशा करुचे आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे। आज ये सेसन रे आलोचना करबा पेडागोजीर मोस्ट इंपोर्टाट प्रीवियस ईयर आसीथिबा क्वेश्चन गुड़िक एथरामे आलोचना करबा। आगामी ओटीटी एग्जाम पाई आपण मन क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो आपनकर ओटीटी परीक्षा आउ मात्र 2 दिन रहिला तो जोरजार आपण माने प्रिपरेशन जारी रखंतु निहाती भाबरे आगामी ओटीटी एग्जाम रे भलो करिवे। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखो फास्ट क्वेश्चन रही केउटी जैविक परिवर्तन नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देती तो जैविक परिवर्तन कोटा नुहे। ऑप्शन ए रही सानू बड़ हेबा तो यहाँ हूँ गोटे जैविक परिवर्तन। बी रे दी वर्ज्यवस्तु त्याग करवा तो यहाँ गोटे जैविक परिवर्तन। सी रे दी खाद्य ग्रहण करवा तो यहाँ गोटे जैविक परिवर्तन। ऑप्शन डी दी सम वयस्क मान मिलामेशा करवा तो यहाँ किंतु जैविक परिवर्तन नुहे। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा विद्यालय जावाई शिशु अनिच्छा प्रकाश करे यह मानसिक स्वास्थ्यर क्यों कारण संपर्कित मनोस्थापित ना आवेगिक ना शारीरिक ना सामाजिक। विद्यालय जावाई शिशु अनिच्छा प्रकाश करें तो यह मानसिक स्वास्थ्यर क्यों कारण संपर्कित यहाँ हूँ मनोस्थापित मनोस्थापित कारण संपर्कित। तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक केते। श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक केते 90 रु 110 ना 120 रु 140 ना 80 रु 90 ना 110 रु 120। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। मन रखिए श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक हूँ 120 रु 140 मन रखिए। आउ 90 रु 110 ताको आम किभली बुद्धि कहवा ताको आम कहवा साधारण बुद्धि संपन्न कहवा 90 रु 110 मन रखिए। साधारण बुद्धि कहवा आउ 80 रु 90 ताको आम किभली बुद्धिया कहवा ताको आम कहवा सामान्य बुद्धि संपन्न कहवा आउ 110 रु 120 ताको आम कहवा बेसी बुद्धि संपन्न पिला कहवा। तो ये सब इंपोर्टाट रोचे। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा क्योंटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे। तो पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण कौटा नुहे। राइट आंसर कौटा हम ऑप्शन ए दी दौड़ा तो यहाँ गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण। चित्रांकन करवा यहाँ गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण। किंतु टाइप कर शिखा यहाँ किंतु पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे। तो पहरिबा तो यहाँ गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण मन रखिए। तो टाइप कर शिखा यहाँ किंतु पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा चक्षु निकट को हाथ गले यह आपे आपे बंद हो जाए यह क्यों शिक्षण तत्व सह संपर्कित। चक्षु निकट को हाथ गले यह आपे आपे बंद हो जाए तो यहाँ क्यों शिक्षण तत्व सह संपर्कित। सापेक्षिक प्रतिवर्त ना अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना अनुबंध। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो यहाँ हूँ सापेक्षिक प्रतिवर्त ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा आलोचना माध्यम शिक्षण यह क्यों स्तर शिक्षार्थी अत्यंत उपयोगी। आलोचना माध्यम शिक्षण यह क्यों स्तर शिक्षार्थी अत्यंत उपयोगी होता है। प्राथमिक ना प्राक प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक ना माध्यमिक। यहाँ हूँ उच्च प्राथमिक मन रखिए। आलोचना माध्यम शिक्षण करवा तो यहाँ हूँ उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी अत्यंत उपयोगी होता है मन रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा केउटी शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पाई परिवर्तनीय उपादान गुणात्मक शिक्षादान ना शिक्षार्थीर बुद्धि ना शिक्षण पाई मिलुवा समय ना शिक्षकों व्यक्तित्व। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर मन रखिए। गुणात्मक शिक्षादान शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पाई परिवर्तनीय उपादान। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा क्यों प्रक्रिया रे ज्ञान विकसित होता है। क्यों प्रक्रिया रे ज्ञान विकसित होता है धारावाहिक ना जैविक ना शैक्षिक ना मनस्तात्विक। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी मनस्तात्विक प्रक्रिया रे ज्ञान विकसित होता है मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा क्यों समय को आम कह आद्य परिणत अवस्था बोली कहवा। क्यों समय को आम कह आद्य परिणत अवस्था कहुए 40 रु 60 ना
ଛଅରୁ 12 ବର୍ଷ, ନା 18ରୁ 40, ନା 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ 18ରୁ 40 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 40ରୁ 60 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? ମନେ ରଖିବେ 40ରୁ 60 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 18ରୁ 40 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ଆବେଗ ଅଟେ? ତ ତାର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଆବେଗ କେଉଁଟା? ଆନନ୍ଦ, ନା କସରତ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଖେଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ମନେ ରଖିବେ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଟେ। ତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ସୁଖ ହେଇଗଲା, ବିରକ୍ତି, ଭୟ, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ। ତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆବେଗ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରେଡ୍, ନା ଡେକାର୍ଟେସ୍, ନା ୱାଟସନ୍, ନା ପ୍ଲେଟୋ? କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରେଡ୍ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରେଡ୍ କହିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? କାହାକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ, ନା କୃତିତ୍ୱକୁ, ନା ରୋମାଞ୍ଚିତକୁ, ନା ଅଭିଳାଷକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଆମେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ନା 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ, ନା 10ରୁ 14 ବର୍ଷକୁ? କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା? ମନେ ରଖିବେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଉ 10ରୁ 14 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆଚରଣର କାରଣ ନିରୂପଣ କରି ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଜ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ନିଜ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍କଣ୍ଠା, ନା କୌତୂହଳ, ନା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ନା ଆନନ୍ଦ? କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ କୌତୂହଳ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି ଓ ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ସକ୍ରିୟ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନା ବାସ୍ତବିକ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି, ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ କେଉଁଟା? ସହନ ଶକ୍ତି, ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି। ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ନା ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍? କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗାଲ୍ଟନ୍। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଲ୍ଟନ୍। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟ ଓ ସପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି? ମନ୍ଥର, ନା ଅନଗ୍ରସର, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ସାଧାରଣ?
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାଧାରଣ। ଶିକ୍ଷକ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟ ଓ ସପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କଳାପଟା ନା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା ନା ପ୍ଲାନ୍ ପଟ୍ଟା ନା ଚାର୍ଟ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ? ମନେ ରଖିବେ ଚାର୍ଟ ନୁହେଁ। ଚାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛବି, ମନେ ରଖିବେ, ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଖବରକାଗଜକୁ କାଟି ଆଣି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ନା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର ହୁଏ, ନା ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଖବରକାଗଜକୁ କାଟି ଆଣି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ତ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବାନୁଭୂତି, ନା ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି ଓ କେତେ ଦୂର ଅଭିପ୍ରେରିତ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରାପ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ? କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ, ନା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ନା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିମାପ କରାଯାଏ? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିମାପ କରାଯାଏ? ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ବିକାଶ, ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ବିକାଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନୂତନ ପାଠ ଶିଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନୂତନ ପାଠ ଶିଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନୂତନ ପାଠ ଶିଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ କେଉଁଟା? ନମୁନା, ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ଟେଲିଭିଜନ, ନା କଳାପଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଳାପଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁ ବା ପରିବେଶକୁ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ କରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁ ବା ପରିବେଶକୁ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ କରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ନା ଆହ୍ୱାନ, ନା ଦଳରେ ଶିଖିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦଳରେ ଶିଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାଇଁ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ? ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କୋଠରୀ ନଥିଲେ, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ, ନା ସାମୂହିକ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଛୁଟି ନେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ? ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା? କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ନା ସ୍ମରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ଓପେପା ନା ଟି&ଏସିଆରଟି ନା ELTI ନା NCT? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ELTI। ମନେ ରଖିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ELTI ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପୁନରାବଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା? ପିଠି ଥାପଡ଼ାଇବା ନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନା ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନା ଭୁଲ ବାଛିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭୁଲ ବାଛିବା ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମାରିଦେବା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ନା ଖଟା ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିବା ନା କଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମାରିଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଖଟା ଦେଖିଲେ ପାଟିରେ ଲାଳ ବହିବା ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। କଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ? ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମାପନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ଅଟେ? ସମାପନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ କେଉଁଟା? ଠିକ୍ ଭୁଲ ସମାନ ଥାଏ ନା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ନା ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ ନା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୱଚିତ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ସମାଜ ସୂଚକ ନା ନୈଦାନିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନୈଦାନିକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ତ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯିବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ହରଲକ୍ ନା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ନା କହଲର ନା ଜିଆଁ ପିଆଜେ? କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଜିଆଁ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନେ ରହେ ନା ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ଦ୍ରୁତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଫିଲ୍ସବରି କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ ନା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଆଚରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାମ କେଉଁଟା ନୁହେଁ?
ମନେ ରଖିବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାମ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10 ବା 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଆବେଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ତ ଆବେଗ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଈର୍ଷା, ନା କ୍ରୋଧ, ନା ସ୍ନେହ, ନା ସହିଷ୍ଣୁତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସହିଷ୍ଣୁତା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ ଈର୍ଷା ହେଇଗଲା, କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା, ସ୍ନେହ ହେଇଗଲା, ସୁଖ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ବିରକ୍ତି, ଭୟ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ପାଦନୀୟ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନା ବାସ୍ତବିକ? ତାକୁ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ନା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ ତ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋରିଂ, ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଟରମନ୍ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଟରମନ୍ କହିଥିଲେ। ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଟରମନ୍। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସାଧାରଣ, ନା ମନ୍ଥର, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ଅନଗ୍ରସର? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିପାରିବା, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ଟେଲିଭିଜନ, ନା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନା ନାଟକ ଅଭିନୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର। ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନାଟକ ଅଭିନୟ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଦେଖିପାରିବା, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।